हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कशन करबा आपण मानकर समस्तकर सिलेबस रे थिबा आपणकर फर्स्ट यूनिट इंग्लिश पेडागोजी रो फर्स्ट यूनिट जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट। जदि आपण माने फर्स्ट यूनिट को भल भाबे बुझी जाउछंती देन आपण माने नेक्स्ट यूनिट गुडी को करबा बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स बहुत जन कही थांती जे ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ କରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଘର ଭାଷାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ତ ଏମିତିରେ ପଢୁଛୁ ତ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ହଉଛି ଯଦି ନର୍ମାଲ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ହୁଏତ କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ OCF 2025 ଆସିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସରଟି କହିଥାଏ। एंड नेक्स्ट कथा मु आपण मानको कहि रखे, जो माने आज मो चैनल नुआ अछंती एंड नुआ वीडियो देखुचंती प्रति क्लास करिबा पूर्वरु आपण माने पाखरे आपणकर कॉपी एंड पेन रखिबे, जोटी जदि किछि भी मु इंपोर्टेंट कथा कहूची आपण ताको नोट करनेबे। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबाको आतो भी भूलिबे नाही। एंड जदि चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करि दोचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रथमे पहुंचिबो। एंड जहा पर कि आपण माने ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा आपण मानको बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करि दबा। द करेक्ट इंग्लिश स्पीच इंक्लूड्स proper stress skill and correct intonation skill, correct speed of the speech skill, correct pronunciation skill, all the above। जेते बेले आपण करेक्ट इंग्लिश कहिबा को हेले आपण को सेतिरे कोन इनक्लूड करिबा को पड़िबो। देखंतु जो माने एठी अछंती सिटी बीटी पिला माने तो समस्त अछंती, जेते बेले आपण माने इंग्लिश रे टीचिंग देइथिबे ट्रेनिंग पीरियड रे आपण माने निश्चय स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एंड चंक एई सब वर्ड को आपण को निश्चय फेस करबा को पड़िथिबो। एई वर्ड गुडी को बिना आपण इंग्लिश टीचिंग रे प्लान आदो भी करि परिबेनी। आपण को ए वर्ड गुडी को निश्चय यूज करबा को पड़िबो। जेते बेले आपण स्पीकिंग करिवे इंग्लिश रे आपण को प्रॉपर स्ट्रेस दबा को पड़िबो। को वर्ड रो को इवन को लेटर रे भी आपण को स्ट्रेस दबा को पड़िबो, सेटा आपण को जानिबा को पड़िबो। करेक्ट इंटोनेशन स्वर रो उत्थान पतन, जेते बेले आमे कथा कहूचु केते बेले स्वर को ऊपर को उठे कथा कहूचु तो केते बेले को तळ को नै कथा होचु, तो इंटोनेशन स्वर रो उत्थान पतन। तो इंग्लिश स्पीकिंग बेले तो एटा निश्चय दरकार। प्रथम क्वेश्चन रे आंसर ठीक अछि। करेक्ट स्पीड ऑफ द स्पीच स्किल, जदि मु आपण कहबी करेक्ट स्पीड ऑफ द स्पीच स्किल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपण बुझी परिबे कि आतो भी बुझी परिबे नाही। तो आपणकर स्पीड भी मेंटेन करिबा दरकार जेते बेले आपण स्पीकिंग करूचंती। तो इंग्लिश स्पीकिंग रे आपणकर करेक्ट स्पीड मध्य दरकार। मु जेमति पढिबी करेक्ट स्पीड ऑफ द स्पीच स्किल आपण समस्त बुझी परिबे। जदि मु स्पीड पढि दे जिबी आपण किछि भी बुझी परिबेनी। तो इंग्लिश स्पीच रे स्पीकिंग रे आपणकर करेक्ट स्पीड मध्य नेसेसरी। एंड रहिला करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। जदि जड़े टीचर ता पिला मानक पाखरे जते बेले इंग्लिश स्टार्ट होची क्लास 3 रे जदि सीए सेठी भल भाबे प्रोनाउंसिएशन करंती नाही, तांको परिवार पड़ोसी समस्तଙ୍କ ठारू से माने ठीक प्रोनाउंसिएशन सिखंती नाही, तो तांकर इंग्लिश स्पीकिंग रो प्रोनाउंसिएशन मध्य भूल रही थाए। किंतु से माने जदि तांको टीचर हैला, फैमिली हैला कि नेबरहुड हैला कि फ्रेंड सर्कल हैला समस्तଙ୍କ पाखरो जदि ठीक प्रोनाउंसिएशन सिखिबे ताले से माने इंग्लिश स्पीकिंग ता भलो करि पारिबे। तो एटा मध्य आपनकर ठीक अछि। तो सेति पई आपनकर आंसर हे जिवो ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स। The proper order of learning a language माने खाली इंग्लिश नो कि ओडिया नो कि जहा भी हो लैंग्वेज जति की अछि तो तारो प्रॉपर ऑर्डर टा जो सबु लैंग्वेज रो जो स्किल अछि तो से स्किल गुडी को आपनकर इंग्लिश रे कोन
LS RW ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଏଣ୍ଡ ଲିଖନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରପର ଅର୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର listening, speaking, reading and writing. The listening is the function of visual sense, audio sense, both visual and audio sense, none of these. ଦେଖିବା फ्रेंड्स, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ listening କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସେନ୍ସ ରେ ଯିବ? ଭିଜୁଆଲ। ସେଠି କଣ କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କେବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ସେନ୍ସ। The technique of speaking skill is, speaking skill ର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ କଣ ରହିଛି? reproduction, oral composition, role playing or dialogue, all of these. ତ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି? ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କଥନ ଦକ୍ଷତା, କଥନ ଦକ୍ଷତାଟି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କେମିତି ହେଲା ନା ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ଶୁଣେ ସିଏ ଭଲ କହିପାରେ, ଯିଏ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସିଏ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଯେମିତି 4ଟି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି, 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଏଣ୍ଡ 2ଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ରିସିପ୍ଟିଭ କଣ? ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆଗକୁ, ଲେଖିନେବେ ତ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ଏଣ୍ଡ ରିଡିଂ, ଲିସନିଂ ଏଣ୍ଡ ରିଡିଂ ହଉଛି ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନପୁଟ ସ୍କିଲ୍ ସେଟା, ଇନପୁଟ ବା ରିସିପ୍ଟିଭ। ଇନପୁଟ ବି ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଇନପୁଟ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆସିଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆସେ। ତ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଇନପୁଟ ସ୍କିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି ଲିସନିଂ ଏଣ୍ଡ ରିଡିଂ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ କଥା ଶିଖନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକିଂ କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉଟପୁଟ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତି, ଯାହା ପଢନ୍ତି ତାହା ଲେଖନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଅର ଆଉଟପୁଟ ସ୍କିଲ୍। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଲିସନିଂ ଏଣ୍ଡ ରିଡିଂ ବେଳେ ଆପଣ ଇନପୁଟ କରିଥିଲେ ନଲେଜଟା, ସ୍ପିକିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେ ଆପଣ ତାହା ଆଉଟପୁଟ କଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି। ଓରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଓରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ। ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ଏଣ୍ଡ ଡାୟଲଗ ଡେଲିଭରି, ସେଗୁଡିକ ବି ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ କହିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ଲିସନିଂ ରୁ, ଶ୍ରବଣ। which is not a kind of reading, କୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଡିଂ ର ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ରିଡିଂ ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ। ଲାଉଡ ରିଡିଂ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ, ମାସ୍ ରିଡିଂ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଡିଂ ର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରିଡିଂ ଟି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ରିଡିଂ ରେ ଯାଉ ନାହିଁ। which is not a method to teach reading, କୋଉଟା ପଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ ନୁହେଁ। ଫନିକ ମେଥଡ, ଫ୍ରେଜ ମେଥଡ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଥଡ, ବଟ୍ ଗ୍ରାମାର ମେଥଡ ଟି ରିଡିଂ ପାଇଁ, ଟିଚିଂ ରିଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ ନୁହେଁ। which is not the feature of a good handwriting, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ପାଇଁ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ପ୍ରତି 2012 ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନଟ୍ ଟାଇପ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ବେଶୀ ଆସେ। ତ ଆପଣ ସେଠି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କରିକି ଆଦୌ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ମନ ଦେଇ ପଢିବେ।
Which is not the feature of a good handwriting? ଆପଣଙ୍କର distinctiveness, speed and ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କଣ legibility, over writing. ତ ଆପଣଙ୍କର over writing ଟା hand writing ର ଗୋଟେ feature ନୁହେଁ. For spelling teaching, which method is used? For spelling teaching, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ spelling ଶିଖାନ୍ତି ତ ସବୁଠୁ best method play way method, କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି. The playway method is used in teaching, speaking, reading, spelling, none of these. କୋଉଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିଟି ୟୁଜ ହୁଏ ବେଶୀ? ସ୍ପେଲିଂ ରେ. The skills are developed through. ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହୁଏ? Language teaching, literature, both literature and language teaching, all the above. So friends, language teaching द्वारा skills are developed. The category wise action verbs list is developed by. ମତ ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ, କିଏ କଣ କହିଥିଲେ, କୋଉ ଶିକ୍ଷାବିତ, କୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏକ୍ସାମ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ. ରାଇବର୍ନ, B.S. ବ୍ଲୁମ, ରବର୍ଟ ମେଗର, ମାର୍କେଭର ଏଣ୍ଡ ପେଜ. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରବର୍ଟ ମ୍ୟାଗର. The method of teaching writing. Method of teaching writing is tracing method, imitation method, KE method, all the above. ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟିଂ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଥଡ. The method of teaching spelling is not. ଆପଣଙ୍କର transcription method, playway method, dictation method, inductive method. Inductive, deductive. ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ଅବରୋହ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ ର କ୍ଲାସ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଦେବି. ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିବା. The method of teaching spelling is not. Not କହିଛି फ्रेंड्स. ଯେହେତୁ ଏଠି not କହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ସ୍ପେଲିଂ. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଟି not a method of teaching spelling. The composition is the part of English literature, language, reading and writing, none of these. The composition is the part of English literature. The composition is the part of English literature. Which of the following is or are productive skill? ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଗଲି କି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ. ରିସିପ୍ଟିଭ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ, କୋଉଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ରେ, ଲିଖନ ଆଣ୍ଡ କଥନରେ. ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିକି ଆଉ ଲେଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ସ୍କିଲଟି ଦେଖାନ୍ତି. What is useful to teach and learn all the skills of English language? What is useful to teach? कौन कौन रहुची? Listening, speaking, reading and writing. Role play, rhyme, recitation, language, games, dramatization. तो ये चारोटी जाको जेमिति आपणकर टच हे पारुथबो तो सेटा होची आपणकर language games. Language is a dash based subject. Very important question. Previous year रे तो बारंबार आसीची. Language is a skill based subject. लेखि नियंतु फ्रेंड्स, निश्चय आसीबो, बहुत इंपोर्टेंट अछि. What are called receptive skills? आसिला कि नाही? एबे टिके आगरु बुझौथिली ना, कोउथिरे आपण नॉलेज रिसीव करंती, कोउटा आपणकर रिसीव करिवार दक्षता. जेतेबेले आपण किछि सुनुचंती एंड आपण पढुचंती. जेतेबेले आपण सुनुचंती एंड पढुचंती. Listening and reading. Reading and writing are पढ़िबा आउ लेखिबा, graphic skills, audio lingual skills, phonic skills, linguistic skills. तो एटा होची आपणकर graphic skills. Reading and writing रे एटा को graphic skill कहा जाए. Receptive side of language is, आपण जो रिसिप्टिव साइड जो रिसिप्टिव स्किल विषय डिस्कशन कले सेटा एक्टिव, ओरिजिनल, पैसिव, डुप्लिकेट. तो फ्रेंड्स सेटा आपनकर हे जिवो पैसिव. Among the four skills which are easier, सबुठु इजी कोटा, सबुठु
ଇଜି ହଉଛି listening and reading, ଶୁଣିବା and ପଢିବା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ କୁ ଆଉଟପୁଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍, ତ ସେ ଦିଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଇଜିଅର ହଉଛି ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ। ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ ସ୍କିଲ୍: listening, speaking, reading and writing. The phonic skill includes listening and speaking, listening and reading, speaking and reading, reading and writing. ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ ପଚାରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ phonic skill। phonic skill ହଉଛି listening and speaking। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, phonic ହଉଛି listening and speaking and graphic skill ହଉଛି reading and writing। ଏଇଥିରେ ଲିପି ରହିଥାଏ ନା, ଲିପି ଲିଖନର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାଫ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଫିକ ସ୍କିଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଲିପି ନଥାନ୍ତା, ଅକ୍ଷର ନଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୋନିକ ସ୍କିଲ୍। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଗ୍ରାଫିକ ସ୍କିଲ୍, ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ହଉଛି ଫୋନିକ ସ୍କିଲ୍। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଯେଗୁଡିକ ଲେଖିନି ତ କହୁଛି ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଗୁଡିକ ତ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣିଛି। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମୁଁ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛି ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। The human thought and feeling are expressed through the skill of। ମନର ଭାବକୁ ଆପଣ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ମନର ଭାବ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କହିକି ଏଣ୍ଡ ଲେଖିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ପିକିଂ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। The phonic aspect of language is received through phonic aspect: listening, reading, speaking, writing। ତ ଆପଣଙ୍କର phonic aspect of language received through listening, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଯୋଉ ଫୋନିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଲିସନିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରିସିଭ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଇଜ ୟୁଜଡ ଇନ୍। ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ, ବିରାମ ଚିହ୍ନ, ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ଲିସନିଂ। ତ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ର ଆପଣ ୟୁଜ କୋଉଠି କରନ୍ତି? ଲେଖିବା ସମୟରେ, ରାଇଟିଂ ଟାଇମରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଇଜ ୟୁଜଡ ଡିସ୍କସନ କଲେ in the learning process of language which is a primary condition। learning process of language primary condition ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର listen। ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ। ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଲର୍ନିଂ। ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ଟା ହୁଏ, ଟିଚର କୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଟିଚର ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ କାମ ଚାଲେ, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଏଇ ଟାଇପରେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର SOTT ରେ ଆସିଥିଲା 2025 ରେ। When a child listens a language, he is deaf to it। When a child listens a language, he is exposed to it, habituated, familiar, unfamiliar। ତ ଆପଣଙ୍କର when a child listens a language, he is exposed to it। Pronunciation, stress and intonation are components of memory, skills, speech, intonation। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ଡ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଏକ୍ସପୋଜର, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ରିପିଟେସନ। ଡ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କର OTT ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା? ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ରିପିଟେସନ। ରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍ପିଚ୍। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ସମୟରେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍ପିଚ୍ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସକୁ, ସ୍ୱରକୁ
ଉଠେଇବେ ପକେଇବେ, ରାଇଜ କରିବେ ଫଲ୍ କରିବେ, ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ରାଇମ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ, ଫନିକ୍। ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କପିରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ ଭଏସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟୋନେସନ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରପର ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ, ସ୍ପିକିଂ, ରାଇଟିଂ। ତ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଉଟା। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତି ଡେଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଓରି ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।